सारे बोलो हालेलुया। आओ आप परमेश्वर का वचन देखांगे और आप देखांगे पुराने नेम दे विच अजरा ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਰਾ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ। पेज नंबर है 608 अजरा। और जो भी पढ़े उच्ची आवाज दे विच पढ़े, और जो एक बार पढ़ दिंदा गा तो मेहरबानी करके वो उन्ना चिर ना पढ़ो जिन्ना चिर उसदी बारी नहीं आउंदी, क्योंकि जो भी अध्याय पढ़दे ये अध्याय थोड़ा लंबा गा, इसलिए सारे नूं समा मिले पढ़न दा और उच्ची आवाज दे विच पढ़े। अजरा ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 15 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਤੀਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਭਾਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਮਿਰਾਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ बुरे कम्मां ते साडे वड्डे दोषां दे कारण साडे उत्ते आईयां, हे साडे परमेश्वर तैं साडे पापां नालों सानू थोड़ी सजा दित्ती, सगो अजिहा छुटकारा सानू दित्ता। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋੜੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਖ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਥੇ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੜਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ना कोई बगिया ना छुटकारा? हे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर, तू धर्मात्मा है, तां असीं अज तੀਕ छुड़ाए होए रहंदे हां। वेख असीं अपने दोषां विच तेरे सन्मुख हां, क्योंकि कौन है जो इन्हां दे कारण तेरे हजूर खड़ा रह सके। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या आकाश धरती टल जाएगा, मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो सारे लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान बना के रखियो, क्योंकि साडे परमेश्वर वो राजियां दे राजा ने और वो प्रभुओं दे प्रभु परमेश्वर ने। और बाइबल दे विच लिखिया गा कि साडे परमेश्वर जिहा कोई भी परमेश्वर नहीं है, और साडे परमेश्वर सचमुच वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। और बाइबल दे विच लिखिया गा कि वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन जो वचन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ वचन है वो बहुत ही पवित्र है। परमेश्वर का वचन वो बहुत पवित्र है, और जो परमेश्वर ने वो भी बहुत पवित्र ने, और परमेश्वर का जो नाम है वो भी बहुत ही पवित्र है। परमेश्वर का नाम वो बहुत पवित्र है और साडे परमेश्वर पवित्र ने। गल नूं बहुत ध्यान नाल सुनियो। हुण बाइबल दे विच लिखिया गा, प्रभु यीशु मसीह कहंदे ने, मेरे नाल वचन पढ़ो, पहला पतरस ओदा 15 अध्याय, हाँ पहला पतरस ओदा 1 अध्याय, थोड़ा चौकसी नाल बैठो ना। पहला पतरस ओदा 1 अध्याय ओदा 15 और 16 वचन पढ़ो। सगों जिवें तुहाडा सदन वाला पवित्र है, तुसी आप भी तिवें ही अपनी सारी चाल विच पवित्र बनो, क्यों जो ये लिखिया होया है, भाई तुसी पवित्र बनो, इसलिए जो मैं पवित्र हाँ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो बाइबल में लिखा गा कि परमेश्वर की साडा वो बहुत ही पवित्र है, और इंसान के लिए की कहा कि तुसी भी अपनी सारी चाल दे विच पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? क्योंकि जिसने सानू बुलाया गा, जिसने सानू अपने कोल सद्या गा, वो की है? वो पवित्र है।
ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? 16 ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਝਦਾਗਾ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾਗਾ ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਜਦ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੂਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਹੋ ਲੈ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ। ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 24 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹੋਤਾ ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਪੜੋ। हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰੀ? ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾਗਾ?
ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 10 ਪੜੋ। 9 ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾਗਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੈਂ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੈਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਮੇਨਾ ਮਾਰਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੋ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੈਂ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਿਆਗਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੋਤਾ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ?
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾਗਾ ਕੀ ਤੋਂ? ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾਗਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕੀ ਤੋਂ? ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾਗਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ? ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕਟਵਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਆਂ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ, ਨਿਆਂਇਆਂ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਪੜੋ ਔਰ 24। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਅੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਸੂਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਦ ਸਮਸੂਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪੜੋ 24। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਨਾ ਮਾਰਦਾਗਾ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਈ? ਸਜ਼ਾ ਆਈ। ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਜ਼ਾ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਏਂਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੁੜਕਾ ਬਹਾਏਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਏਂਗਾ। ਫਿਰ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾਗਾ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਡਰਦਾਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ? ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਦੇ ਕੀ ਤੋਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਇਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੂਏਲ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ हे दाऊद, ਤੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਇੱਕ ਤੈਂ ਖੂਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੂਏਲ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੋ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ 14 ਪੜੋ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ ਲੱਭਾ, ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੰਮੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆਗਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਨਮਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਅਧੀਨ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 14 ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ ਲੱਭਾ। ਦੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜੋ ਵੈਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਪਾਪ ਤੇਰਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, 10 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤੀ ਉਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਦੇਖ, ਤੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੈਂ ਜੋ ਵਚਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਗਿਆਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਹੈ ਅਬਸਲੋਮ। ਕੌਣ ਬੋਲੇ? ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ? ਅਬਸਲੋਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ 11 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਦੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਤੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ?
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 11 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ? 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੱਜਿਆਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਿਆਗਾ, ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੜ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇਗੀ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾਗਾ, ਦਾਊਦ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਊਦ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ 2 4 5 ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਬਸਾਲੋਮ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜੇ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾਗਾ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ, ਐਸੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜਦਾਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾਗਾ? ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਗਈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆਏਗੀ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਟਿੱਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਨੇ ਵਰਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੌੜਦਾ ਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਭੜਕਦਾ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੇਰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਚੰਗੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ, ਨਾਮੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ, ਢੂੰਡ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 3 ਬਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਚੁਣ ਲੈ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਦਾਊਦ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਅੰਨ ਕਾਲ ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਰਿਹਾ।
लेकिन अज जो विश्वासी लोग ने, अज इंसान तो गलती हो जाए, अज इंसान तो कुछ अपराध हो जाए, लेकिन वो की है, वो सजा दे विच खड़दा नहीं है, एक दिन एक घंटा देखता नहीं है परमेश्वर की तरफ। लेकिन गल की है, अगर पेट दर्द होया, प्रार्थना कराई, नहीं आराम आया, चलो भज्जो भज्जो, कुछ लेके आने आ, भज्जो कुछ हल करते हैं। मतलब वो देखता नहीं है कि समस्या क्यों आ गई, वो देखता नहीं है कि परेशानी क्यों आ गई। हो सकता मेरे तो कोई गलती हो गई जिहदी सजा मेरे उपर आई है, हुण सजा नूं भुगतण तो, सजा लैण तो डरदा क्यों इंसान। जो इंसान अपने लिए हल लभदागा तो परमेश्वर का क्रोध उहदे उपर फेर भड़कदागा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुसीं नास विच चले जाओ, परमेश्वर नहीं चाहते कि तुसीं नरक विच चले जाओ। अगर तुसीं मतलब पवित्र बनना चाहते हो, अगर तुसीं पवित्र बने हुए हो, तो परमेश्वर कहते हैं तू पवित्र बनिया रहे, गलती ना कर। अगर तेरे तो गलती हो गई है, अगे नूं गलती ना करें, अगे नूं गलती ना करें, इसलिए की है तू इस चीज विच बनिया रहे। हालेलुया, हालेलुया। हुण अबशालोम जो ਇਹਦਾ दुश्मन बन चुकिया सीगा, किन्ना दौड़िया है दाऊद, किन्ना दौड़िया है, इसलिए ਉਹਦਾ सामना नहीं किया। लेकिन ये चाहता सीगा कि मेरे जो साथी ने, मेरे जो सिपाही ने, वो किसी अबशालोम ਨੂੰ मार ना देना। ये चाहता सीगा कि अबशालोम बचिया रहे, ये चाहता सीगा कि अबशालोम ਦਾ कोई नुकसान ना होवे, जद कि ਇਹਨੂੰ अपनी जान का खतरा सीगा उतों। लेकिन फिर भी ये जानता सीगा कि मेरे ऊपर की है सजा, की है सजा विच बनिया रहा, सजा विच की है यह टिकिया रहा। तो मैं जिस भाई की गल कर रहा सीगा, उस भाई ने यही गल कही भी देख तू मरदा नहीं है, तू बनिया रहा, टिकिया रहा, धीरज रख। तो देखो प्रभु का बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने उस भाई के जीवन के काम भी किया। कहने का मतलब कि अगर अपराध होयागा, अगर गलती हुई है तो वही की है सजा भी है, सजा भी है। लेकिन अगे नूं गलती ना करिए, अगे नूं अपराध ना करिए, इसलिए की है उस सजा दे विच बने रहो, ताकि जब भी सजा का समा जो रखा परमेश्वर ने, वो सजा का समा जो पूरा होवे तो असी की करिए, असी परमेश्वर के नाम दे विच आनंद कर सकीए। हुण देखो सौल सीगा, सौल ने भी गलती की। जो सौल ने गलती की तो फिर होया कि सौल अपनी सजा विच बनिया नहीं रहा। उन्हें की किया, उन्हें जादूगरां का सहारा ले लिया, जादूगर दे कोल चला गया कि मेरे लिए की है, तुसी सैमुअल नूं बुलाओ। जद के देखो जिहड़ी सजा उहदे उपर आई सीगी, वो सजा दे विच उसनूं बनना चाहिए सीगा, लेकिन वो बनिया नहीं रहा। लेकिन देखो साडे परमेश्वर यही चाहुंदे ने कि जिहड़ी सजा गई, सजा तो आउणी आउणी है, लेकिन सजा तो पहलां जिहड़ी इंसान नूं बदनामी का डर है, इंसान उसनूं कबूल नहीं करता। इंसान अपने अपराधां नूं मन के छड्डदा नहीं है कि हाँ मैं तो अपराध हो गए, हाँ मैं तो गलतियां हो गई। इंसान उसनूं मन के छड्डदा नहीं है, जद कि सही दे विच उसका फर्ज ही बनता गा कि अपनी गलती नूं मन्ने और अपने अपराध नूं ओह मन के छड्ड भी देवे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल दे विच एक वचन पढ़ो मेरे नाल, जबूर ओदा 118 ओदा 18 वचन। यहोवा ने मैनू बहुत ताड़िया पर मैनू मौत दे हवाले ना कीता। देखो बाइबल में लिखा गा कि यहोवा ने मैनू बहुत ही ताड़िया पर मैनू मौत के हवाले नहीं किया। देखो परमेश्वर की कहते ने, परमेश्वर दास कहता गा कि यहोवा ने मैनू की कराया, ताड़िया। कोई हिंदी बच्चा पढ़ो है किस लिए बाइबल? जल्दी हिंदी है नहीं? 118 पूरा 18। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। देखो बाइबल में लिखा जो इंसान पाप करता गा उसकी सजा की है मौत। लेकिन सही दे विच बाइबल दा परमेश्वर दास की कहता गा कि परमेश्वर ने मैनू ताड़िया, मैनू झिड़किया, मैनू डांटिया, मैनू मौत के हवाले नहीं किया। ये परमेश्वर की दया की, ये परमेश्वर की कृपा की, ये परमेश्वर का रहम है कि अज तक जिउंदे असीं मरे नहीं। कितना बड़ा रहम है परमेश्वर का
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾਂਗੇ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗਈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਗਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ, ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਆਸਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਸਾ। ਆਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 14 ਦੇ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਆਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੂਦਾ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਅਤੇ ਬਾਛੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ 2,80,000 ਸਨ, ਜੋ ਢਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੜੋ 9। ਜਰਾ ਖੁਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ 300 ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਉਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਫਾਥਾ ਦੀ ਵਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪਾਲਾ ਬਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਆਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 11 ਵਚਨ। ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਯਹੋਵਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। हे ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਟਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ हे ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਜੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜੋ, 16 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਆਸ਼ਾ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 36ਵੇਂ ਵਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨ ਹਦਦ ਕੋਲ, ਜੋ ਦਿਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਆਖ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਮ ਚਲੋ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਬਨ ਹਦਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਆਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 7 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨਾਨੀ ਗੈਬਦਾਨ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਸ਼ਾ ਕੋਲ, ਕਿ ਹੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇਖ, ਤੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ 16 ਦੇ 10 ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਦ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਗੈਬਦਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਜਦ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾਸ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਗੈਬਦਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ 12 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 39ਵੇਂ ਵਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 39ਵੇਂ ਵਰੇ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ 39 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੌੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾਗਾ ਉਹ? ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਯਾਰ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੈਦ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਰੁਤਬਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਵੈਦਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਲਟਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਖੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੰਡ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੂਸਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਮਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਨਮਰ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 20 ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਾ ਫੜ ਲੈ, ਔਰ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਔਰ ਚਟਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 20 ਗਿਣਤੀ 20 ਦੇ ਉਹਦਾ 10 11। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਢਿੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾਲੂ ਹੋ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਢਿੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ? ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਢਿੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਂਗੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ? ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆਗਾ। ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ
ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਸਨੂੰ? ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆਏਗੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੂਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਪਰਾਧ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ ਸੰਤ ਪੌਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੂਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਜੋਗ ਵੀ ਰਹੋ, ਸਜ਼ਾ ਆਏਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਰਲੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇਖਿਓ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਕਿੰਨਾ ਭਜਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਯੋਧਾ ਇਨਸਾਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ,
ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? अगर गलती करना चाहते तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन सजा लिए तैयार हो जाओ। सजा जो आती है, अगर सजा में भी तुम किसी पासे भजते हो तो दोबारा पाप गलती कर रहे हो, दोबारा अपराध कर रहे हो। तुम जानते हो कि शरीर का दसमास 2.5 घंटे देने चाहिए ने, अगर नहीं दे रहे, अगर विपता में पै गए, अगर समस्या में पै गए, तो फिर जिहड़ा इंसान चंगा भला तंदुरुस्ती में बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता, कि वह विपता में करेगा? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਆ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? अगर कोई विपता आ गई, इंसान का सहारा लेगा, फिर किसी की मां, किसी का बाप, किसी का भैन, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति की है, वो ऊपर यही करेगा, चल डॉक्टर पर चलते हैं, तब फिर इंसान की है, वो दोबारा गलती करेगा। गड़बड़ी की है, वो कबूल भी नहीं करेगा उदों कि मेरे तो गलती है, गलती की सजा मिली है मैनू, उत्थे भी कबूल नहीं करना उसने, उसनों डर लगेगा किहड़ी गल दा, मेरी बदनामी होगी। ना तो कबूल करेगा, ना ही हो बचेगा। फिर की है, फिर किसी इंसान का सहारा लेगा, चाहे किसी डॉक्टर का सहारा लवे या किसी होर चीज का सहारा लवे, तो फिर की है, परमेश्वर का क्रोध फिर भड़केगा उसके ऊपर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब कि कोई भी गड़बड़ी कर रहे हो, उसकी सजा आएगी, आएगी, सजा उसकी आएगी, आएगी। लेकिन कि परमेश्वर की कहते हैं, परमेश्वर का वचन की कहता है, परमेश्वर दास कहता है कि परमेश्वर ने मैनू बहुत ताड़ियागा, मेरी बहुत ताड़ना की है, लेकिन मैनू मौत के हवाले नहीं किया। देखो परमेश्वर का रहम, परमेश्वर यही चाहते हैं कि बस तू बच जा, किसी भी तरह तू की है, तू बच। लेकिन सही दे विच इंसान की है, उस समस्या दे विच, उस परेशानी दे विच जदों पै जांदागा, तां ओहदा खड़े रहना उहदे विच वो बहुत मुश्किल हो जांदागा, बहुत मुश्किल हो जांदागा। कहने का मतलब यही है कि देखो मूसा गलती तो कर चुकियागा, लेकिन जदों मिलना ही कुछ नहीं, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਸੇ ਘੜੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मूसा ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਿਆ? मूसा ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ मूसा ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। मूसा मर गया कि मरण तक उसਨੂੰ कनान देश ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मूसा ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮਰੀ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਲੇ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੈ 70,000 ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ 70,000 ਸੀਗਾ ਹਾਂ 70,000 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ परमेश्वर की बेनती कर रहा है, पाप मैं कीतागा, मेरे ऊपर आउन दे, मेरे घराने ऊपर आउन दे, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसके ऊपर रहम किया, फिर कोई भी बवा नहीं आई उसके ऊपर। जिहड़ी सजा गई ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆਗਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦਾਊਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਦਾਊਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਗਾ। ਦਾਊਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਤੱਕਿਆ? ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਅਜਰਾ 9 ਅਧਿਆਏ 10 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅਜਰਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅਜਰਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸੋ, ਅਜਰਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅਜਰਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਰਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ, ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ। ਅਜਰਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਜਰਾ ਉਹਦਾ 9 ਦੇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ 10 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਜਰਾ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। हाँ, ये जो हिंदी पढ़ो जी। और उसने सबके बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता, जबकि हे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम तो कितनों को बचा रखा है। देखो परमेश्वर दास कहंदा गा, परमेश्वर जो गलती असी कीती है, जो पाप असी कीता गा, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਹੈ? ਪੜੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਿਆ? जो बुरी घटनाएं हमारे साथ घटी ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਫਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਹਾਂ, वे हमारी अपनी गलतियों से घटी। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ हम लोगों ने पाप किए हैं ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, और हम लोग बहुत अपराधी हैं, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। किंतु हमारे परमेश्वर ਹਾਂ तूने हमें उससे बहुत कम दंड दिया है। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ, वो तो बहुत कम दिया है। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, जितना हमें मिलना चाहिए ਹਾਂ, हम लोगों ने बड़े भयानक काम किए हैं और हम लोगों को इससे अधिक दंड मिलना चाहिए। ऐसा होते हुए भी कि आपने हमारे लोगों में से कुछ को बंधुआई से मुक्त हो जाने दिया है। अब तो हम जानते हैं कि हमें तेरे आदेशों को तोड़ना नहीं चाहिए। ਹਾਂ, हमें उन लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। वे लोग बहुत बुरे काम करते हैं। परमेश्वर, यदि हम लोग उन बुरे लोगों के साथ विवाद करते रहे तो हम जानते हैं कि आप हमें नष्ट कर देंगे। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਅਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਂਗੇ। 14 ਵਚਨ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜੀਏ? ਦੇਖੋ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ? ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤੋੜੀਏ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜੋ 14 ਜੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਖ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਕਰੋਧ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੜਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਕੀਆ, ਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ? ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਭੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ। ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੇ ਪੜੋ ਜੀ 15 ਵਚਨ। हे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर, तू धर्मात्मा है। देखो, हे परमेश्वर तू धर्मी है, हे परमेश्वर तू की है? तू धर्मी है। फिर ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕੇ? परमेश्वर देख, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕੇ? ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਈ ਨਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਢੂੰਡਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੈਬਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਰ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਘੜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲਦਾਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲਦਾਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਬਦਲਦਾਗਾ, ਨਾਮੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੱਭਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਦ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਫਿਰ ਭੜਕਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਡੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੱਥ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ 2-4 ਬਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਗਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਲ ਮੰਗੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਆ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਗਾ
कि ये वचन मेरे लिए है कि मैं कोई गलती नहीं कर बैठा, कि मैं तो कोई अपराध नहीं होया। अगर कोई गलती हो चुकी, अगर कोई अपराध होयागा तो उस अपराध दी, उस पाप की सजा जो उस पाप की सजा सहन दे लई परमेश्वर अगे बेनती करो कि परमेश्वर जदों पाप जो मैं कीतागा मेरे काम दे करके, मेरी अनाज्ञाकारी करके तोड़ा नाम खराब होयागा, तो परमेश्वर वो जो सजा मेरे पर आने वाली है वो सजा मैं सहन कर सका, वो सजा में मैं बनया रह सका और तुहाडे तो मैं इधर उधर ना जावां। परमेश्वर मेरी सहायता कर। ये जो पाप की सजा है परमेश्वर, इसनूं मैं सहन कर सका, अगे तुहाडा पाप ना करा। मेरी सहायता कर मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया पिता जी, धन्यवाद।